कबूतरों की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। शुक्रिया। आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। जनाब, आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे पहला कबूतरबाजी का हाई डेफिनेशन चैनल पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन और मैं हूं आपका होस्ट फैसल। आज हम जनाब हमारा स्पेशल शौक हम लेकर आए हैं जनाब इंडियन व्यूअर्स के लिए अपने, क्योंकि उन्हें पसंद है ज़्यादातर न्यू वाले कह ले, छतरी वाले कह लें, लो फ्लायर कह ले, ये कबूतर उनकी ज़्यादा पसंद है और उनकी तरफ से हमें हमेशा डिमांड भी आती है। कुछ व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी मौसूल हुए थे मुझे पिछले दिनों कि जी उनका शौक करवाया जाए। तो मैंने इस सिलसिले में बहावलपुर हमारे एक बड़े प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, सुहेब भाई, उनसे बात की और उन्होंने हमें कुछ छतें जो है रेफ़र की। और जनाब इस वक्त हम बैठे हुए हैं उस्ताद मुबशर रशीद साहब के साथ और उस्ताद सुहेल नफीस साहब के साथ। छतें जो है वो नींव वाली के हिसाब से जो है वो छतें इतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन कबूतर एक्चुअली जो है वो मायने रखते हैं कि कबूतर ब्रीड्स कैसी हैं, इनके पास जो लो फ्लायर कबूतर हैं उनकी जो क्वालिटी है वो क्या है। तो ऑफ द कैमरा मैं देख रहा था, पहले मैं इतना ज़्यादा जानता तो नहीं हूँ लो फ्लाइंग के बारे में, लेकिन अगर हम पॉइंट्स की बात करें तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि पॉइंट्स सेम ही देखे जाते हैं, बेशक वो हाई फ्लायर हो बेशक वो लो फ्लायर हो। तो माशाल्लाह पॉइंट्स में पूरे परिंदे हैं। अभी एक दो और छतों पे भी हमने जाना है, उनके भी बड़े अच्छे परिंदे हैं, वो भी आपको शौक करवाएंगे। लेकिन सबसे पहले जी जनाब उस्ताद सुहेल नफीस साहब, इनकी छत का शौक करेंगे हम। उसके बाद हम मुबशर भाई के शौक करवाएंगे। उसके बाद नहीं, मुबशर भाई के एंड पे करवाएंगे, एक और छत पे भी जाएंगे। उसके बाद मुबशर भाई के बड़े अच्छे परिंदे हैं, इनका भी शौक करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नाज़रीन, आपको बताते चलें कि उस्ताद सुहेल नफीस साहब नीवी वाले यानी कि लो फ्लायर्स का शौक करते हैं यहाँ पे, लेकिन हाई फ्लायर कबूतरों का भी शौक ये मुरीद के में काफ़ी अर्सा करते रहे हैं। वहाँ पे भी इनके कुछ शागिर्द हैं जी आपके? मेरा हाँ जी शागिर्द है तनवीर। तनवीर तनवीर शागिर्द है जी, वो जिनके ये कबूतर उड़ाते रहे हैं। उस्ताद जी पंजाबी च गल करने हैं ताकि तुसी भी ईजी होवो, ते पंजाबी असी भी हैगे ते नाले नाले हैगा भी पंजाब पे, बैठे भी पंजाब च होए हैं ते पंजाबी च गल कर लेने हैं। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਕਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ? ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਦਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। हाँ मेरे शौक है बचपन तो, हाँ मेरे वाले साहब ने भी शौक सी। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਆ ਰਹੇ हाँ ਹੋ? जदी कुछ उन्होंने देखने का शौक सी, सानू उड़ान का शौक पै गया। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੇ ਸੀ, हाँ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ? नहीं उड़ा। ਜੋੜੇ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ ਸੀ? हाँ हर किस्म का परिंदा उन्होंने कोल सी। ਮੁਰੀਦ के ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ ਹੋ? मैं 10 साल उत्थे कबूतरबाजी की, उत्थे ही मैं उस्ताद पकड़िया सी, उस्ताद सफदर बाजवा चक्की वाला। अच्छा, वो मेरे उस्ताद मोहतरम। मुरीद के च उस्ताद ज़हीर साहब सन, मेरे कुलीग समझ लो, पीर भाई समझ लो, वो भी मेरे उस्ताद सन। और उत्थे असी ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ? हाँ उन्होंने तो भी सीखा। वो साडे रिंग लीडर सी बाजवा साहब दे मुरीद के च। ਖਲੀਫਾ? हाँ जी खलीफा उस्ताद कीते सी। मैं 2005 च उस्ताद होने कोलों पग लई सी। 1999 च मैं शागिर्द होया सी। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ 98 ਚ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਤਾਦ ਸਫਦਰ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਫਦਰ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ बाजवा ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਏ, साहब। ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। हाँ ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। नहीं जी अल्हम्दुलिल्लाह साडा शौक ठीक जा रहा। असी बेहतर अपने शौक की हद तक बहुत अच्छा साडा शौक जा रहा। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਰਹਿੰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਰਿਹਾ? हजे तक विक्टी पॉइंट ते तो नहीं असी आए, लेकिन यहाँ पे असी रनर अप अच्छे साबित हुए। सेकंड पॉइंट? हाँ जी सेकंड जगह ਤੇ ਆਪ हाँ। ਇਹਦੇ ਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? 1 2 3 4 ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ असी एवरेज की बुनियाद ते इत्थे साडे कप उड़दे। हाँ एवरेज की बुनियाद लगातार
ਲਗਾਤਾਰ ਬਗੈਰ ਨਾਗੇ ਕਿੰਨੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, 3 5 5 7 ਹਾਂ ਜੇਠ ਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਜੇਠ 'ਚ ਵੀ 3 ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ 7 ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਦੋ ਅਲੱਗ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ। ਸਹੀ। ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਇੰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 3 ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲੀ ਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸਭ ਅਸੀਂ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਘੰਟੇ ਘੰਟੇ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ ਘੰਟੇ ਗਿਣ ਕੇ ਫਿਰ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਕਰ। ਅੱਛਾ ਜਿਹਨੇ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਲਏ ਉਹ ਫਸਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹਦੇ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਯਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਪਰ ਡੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ ਟੋਟਲ Total ਐਵਰੇਜ ਘੰਟੇ। ਤਿੰਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟਲ ਐਵਰੇਜ। 3 ਦਿਨ ਦੇ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੇ point ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਟੋਟਲ ਉਹ ਐਵਰੇਜ ਹੋਏਗੀ 5 ਦਿਨ ਦਾ ਟੋਟਲ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ 10 ਘੰਟੇ ਬਣੇ ਜਾਂ 20 ਘੰਟੇ ਬਣੇ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 20 ਘੰਟੇ ਕਾਊਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਨੇ 50 ਘੰਟੇ ਬਣਾਏ ਨੇ 7 ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਘੰਟੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ- ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੇਮ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ ਗੇਮ, ਸਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀ ਹਾਇਰ ਪਿਜਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸੇ ਸ਼ਰਤੋ ਸ਼ਰਾਇਤ ਨਾਲ ਕੁਆਦੇ ਜ਼ਵਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਕਵਾਨੀਨ ਸਾਰੇ ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਕਵਾਨੀਨ ਉਹੀ ਆ। ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਛੇੜ ਮਾਰਨ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਸਤਾ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਬਹਿਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਅੱਛਾ ਛੇੜ ਲਗਾਉਣ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਲਗਾਉਣ ਕੋਈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਨੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਨੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਦੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੋ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਦੜੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਬਾਹਰ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ, Point ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਿ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਅੱਛਾ ਆ। ਉਹ ਥੱਲੇ ਪੱਲਾ ਮਾਰਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ। ਪੱਲੇ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ। ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਆ, ਪੇ ਸਵੇਰੇ ਉਡਾ ਦੇਣੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਧਰ ਲੋ ਫਲਾਇਰ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ? ਨਹੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਾਇਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਲੋ ਫਲਾਇਰ ਨਹੀਂ ਉਡਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ, ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋ ਫਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ ਹਾਈ ਫਲਾਇਰ ਵੀ ਨੇ। ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਚਲੀਏ, ਇੱਕ ਵੈਸੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਗਏ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੀਡ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਯਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੀਡ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਬਰੀਡ ਹੈ। ਨਸਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਣਾ ਨਸਲ ਹੈ ਫਲਾਣਾ ਨਸਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀਆਂ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਚੰਦ ਬਰੀਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਛਾਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਚੰਦ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਬਰੀਡਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹੁਣ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਬਰੀਡ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਓਰੀਜਨਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੁਰਾਣੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੱਦ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ, ਉਸੇ ਕੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਉਸੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਕਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੀਵ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੱਧਰ ਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਮੌਜੂਦ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋ ਫਲਾਇਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਆ, ਸੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਕੋਈ ਮਹੰਦ ਵਾਲੇ ਚਿੱਟੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਬਾਬੇ ਸੁਲੇਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਛੱਡਦੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਵਾ ਆਪਣੀ ਬਹਰਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਆਪਣੀ ਆ, ਪੀਲ ਅੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਾਲ ਅੱਖੇ ਹੁੰਦੇ। ਸਹੀ। ਇਹ ਚੰਦ ਕਬੂਤਰ ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓਗੇ ਲੋ ਫਲਾਇਰ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਇੱਕ ਉਹ ਜੌਨਸਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਜੌਨਸਰਾ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ, ਬਾਕੀ ਨੀਵ ਵਾਲਾ ਸ਼ੌਕ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਈਂਡਲੀ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਲਾਈਕ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ YouTube ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ YouTube ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਿਊਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਹੀ ਔਰ ਉੱਤੇ ਲਾਈਕ ਔਰ ਕਮੈਂਟ ਘੱਟ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਔਰ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਈ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਤੋਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ? ਐਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੋੜਾ ਮੇਰਾ, ਪੀਲੇ ਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਫੈਦ ਚਿੱਟੇ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਪੀਲ ਅੱਖੇ।
ਕੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਵੀ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਇਹ 3 4 5 ਵਜੇ ਤਾਈਂ, ਸ਼ਾਮ 6 7 ਵਜੇ ਤਾਈਂ। ਉਹ ਪੱਠੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦਿਖਾਈ ਆ ਇਹਦੀ, ਉਹ 6 7 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇਠ ਚ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਰਨਰ ਅਪ ਹੋਏ ਹੋ, ਇਹ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ ਇਫੈਕਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਓ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਰ ਕੱਟੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾ ਸਕਨੇ ਅਸੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਲੋ ਫਲਾਇਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਕੈਲੀਬਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਯਾਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਭਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਸੁੱਟ ਲਈ ਹੈ ਦਵਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਵਾਲੀ ਮਾਦਾ ਵਾ, ਉਹ ਨਰਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ, ਜੋੜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ, ਫਿਰ ਤੇ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ, ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੀ। ਆਓ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਮਿਲਨੇ ਵੀ ਦੇ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਰ ਅਜ਼ਾਨ ਮਾਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਨਾਲ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ ਸਾਂ ਜੀ। ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਦੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਉਡਾ। ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ ਕਿਹੜੀ ਜੀ? ਇਹ ਪੀਰ ਮਹਲ ਵਾਲੇ ਪੀਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀਰ ਮਹਿਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਦਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਨੇ? ਇਹ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ੌਕ ਚ ਜ਼ਰਦਖੇ ਅੱਛੇ ਕਬੂਤਰ। ਇਹ ਕਾਲੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਿੱਟੀ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ। ਅੱਛਾ, ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਲ ਅੱਖੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਕਾਲ ਅੱਖੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਹੀ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਪਾਊਡਰ ਵੀ। ਆ ਰਹੇ ਉਸਤਾਦ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਬਸ ਦੋ ਇਹ ਮਾਦੀ ਜੀ ਹੁਣ ਇਸ ਪੀਰ ਮਹਲ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਦੀ ਜੇਠ 'ਚ 4 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੁਸਲਸਲ ਉੱਡੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਆਪ ਉੱਡੀ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਆਪ ਉੱਡੀ। ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਈ ਚੰਗੀ ਨਾ। ਆਓ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈਏ ਲੋ ਫਲਾਈਂਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖੁਦ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਤਾ ਨਜ਼ਰ ਆਤੀ ਸਾਨੂੰ। जी तुम मैं ना उधर जा रहे हैं जी जी उधर ही जी
ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿੰਦਾ ਦਿਖਾ ਇਹ ਰਹੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਪਰਿੰਦਾ ਜੀ, ਹੋ? ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਖੁੱਡੇ ਦਾ ਸੇਰਾ ਵਾ। ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਪਰਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਾਯਾਬ ਪੁਰਾਣੀ ਬਰੀਡ, ओरिजिनल हालत सियालकोटी ब्रीड। और इन देख के तुसी कमेंट दे विच दसो कि ताड़ी इलम दे मुताबिक ए ब्रीड दा नाम की है। भाई एक जगह रखो। बहुत इधर सिर भी दिखाना जी, बहुत बड़ा सिर है जी माशाल्लाह दा। और वड्डे सिर दा परिंदा जिहड़ा है ज़्यादा अच्छा होंदा है, अपनी ब्रीड के ज़्यादा करीब जी। तुम दिखाने अच्छा नाज़रीन, तुहानू दस दी कि दुम दे विच भी इसे तरह ही एक दो ही काले पर होंदे ने इन्हां दे, वो भी फिक्के काले जिस तरह है दे, और बाकी चिट्टी होंदी है दुम। यानी कि एक्यूरेट कलर दे विच भी है पूरे हर पासों। ਇਹ ਟੈਡੀ ਮਾਦੀ ਜੀ ਇਸੇ ਜੌਂਸਰੇ ਕਬੂਤਰ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਾਲ ਲਾਈ। अच्छा सियालकोटी नाल टैडी लगी हुई। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵੈਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਹੈ ਸਰ? ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਿਆਣ ਉਡਾਨ ਬਿਹਤਰੀਨ। ਹਾਂ ਲੋ ਜੀ, ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮਾਤਾ ਵੀ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹ ਉਸਤਾਦ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ ਦੋਵੇਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਸੀ ਉੱਚੀ ਵਾਲਾ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ 007 ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਟੈਡੀ। हाँ जी बिल्कुल, है टेडी माता और अच्छी माता है, वाइब्रेशन भी है ते परां दे विच माशाल्लाह अच्छे कबूतर ने। जी नाज़रीन, आज तुहानू शौक करवाया नीव वाले कबूतरां दा, विच असी उच्ची वाला भी जोड़ा दिखाया, ते बाकी तुहानू लो फ्लैट कबूतर दिखाए। उम्मीद है तुहानू वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए लाइक शेयर जरूर करा करो, चैनल सब्सक्राइब करो और लाइक और एक कमेंट जरूर करा करो। साडी तुहाडे तो रिक्वेस्ट है, तुहाडी सपोर्ट सानू जरूर लाजमी चाहिए है। उस्ताद मोहतरम सर, इस बारी की तैयारी हो रही है सर? इंशाल्लाह ताला असू दा कप उड़ावांगे जी। ਅਸੀਂ कोशिश करांगे कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ अच्छी परफॉर्मेंस देइए। अच्छा, तुसी दस्सिया कि तुसी रनर अप काफी दफा आए हो, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾਮ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ, ਰਨਰ ਅਪ 'ਚ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਮਸਰੂਫੀਅਤ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਸਾਨੂੰ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪ੍ਰੋਪਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਾਕੀ ਪਰਿੰਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਸੰਦ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬਗਾ ਲਓ ਹੀ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਕੌਲ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਪਰਿੰਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ ਪਰਿੰਦੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਵੈਸੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਹੁਣ ਅਸੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਾਂਟ ਛਾਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। 2-4 ਜੋੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਨੀਵੀਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਏ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਏ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਰੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੀਰਮਲ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵਿਖਾਇਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਕਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਬੜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਮਸ਼ਕੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੀ ਮਿਲਦੇ ਜੀ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਵੀ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।